দত্তকে কেশবে পরাশর্যবচ সরোজমমলং গীতার্থ গন্ধোৎকটং নানাক্ষণ করে ককে স্বরং হরিকথা সম্বোধনা বোধিতম লোকে সজ্জ ষট পदैर হরহ পেপীয়মানং মুদা ভূয়াদ ভারত পঙ্কজং কলিমল প্রধ্বংসিনঃ শ্রেয়সে মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमकुशलतै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्चान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। গীতা হচ্ছে সর্ব উপনিষদ গাব দগ্ধা গোপাল নন্দন পার্থ বৎস সুধীর ভক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ। সর্ব উপনিষদ হচ্ছে গাভী স্বরূপ, আর গোপাল নন্দন আমাদের শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন দগ্ধা। গাভীর দুগ্ধ দহন করতে গেলে একটি বাছুর চাই, বৎস চাই। সে বৎস হচ্ছেন পার্থ, অর্জুন। আর এই গীতারূপ অমৃত পান করেন কারা? সুধীজন। তারা পান করে তারা অমর হন। সেই গীতা আমরা পান করতে চলেছি, গীতা অমৃত পান করতে চলেছি। আর ভগবানের কাছে আমরা প্রার্থনা করব, মূকং করতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তি গিরিম। তার কৃপায় মুখ বাচাল হয়, আর পঙ্গু যে খোঁড়া সে পাহাড় ডিঙে যায়। যার কৃপায় এগুলো হয় সেই ভগবানের আমরা চরণ বন্দনা করি। তার কৃপায় আমরা তারই কথা নিয়ে আলোচনা করছি। কথা আছে, যত্র যত্র নেত্র পরে তত্র তত্র কৃষ্ণ ফুরে। এই সকলে কৃষ্ণদের সামনে, সকলে যে কৃষ্ণ আছেন তাদের সামনে তারই কথা একটু বলে তাদের সেবা করার একটু চেষ্টা করছি। যদি কিছু ভুলভ্রান্তি মনে হয় সেবা অপরাধ নেবেন না। সকলের আমি সেবক। এই আসনে বসেই আপনারা হচ্ছেন সেব্য, আপনারা কৃষ্ণের কথা বলে তার গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা করার চেষ্টা করছি। আজকে একটি বিশেষ দিন। ভগবান বলছেন, নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নাচ মদ ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। আমি বৈকুণ্ঠ থাকি না, যোগীদের হৃদয়ে থাকি না। আমার ভক্তরা যেখানে আমার গুণগান করবে, আমার ভজন করবে, আমি সেখানে অবস্থান করি। আজকে আমরা এই বিশেষ দিনে এবং এই বিশেষ সময়ে ভগবানের ভজন সাধন করার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমাদের এই ভগবানের কথাতেই বিশ্বাস করতে হবে, কারণ আমাদের আধ্যাত্মিক জগতে এগিয়ে যেতে গেলে, আমাদের ভক্তি পথে এগিয়ে যেতে গেলে কি আমাদের ভগবানের কথার উপরে শ্রদ্ধা রাখতে হবে এবং বিশ্বাস রাখতে হবে। সেই শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস রেখেই আমরা এই সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারি যে ভগবান এখানে বিরাজ করবেন। আর ভগবান বিরাজ করবেন তাহলে আমাদেরও আনন্দের শেষ থাকবে না। এখন ভগবানকে অর্জুন কিছু প্রশ্ন করছেন, আমি পাঠ করছি দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযোগ। অর্জুন বাচ এবং সতত যুক্তা এই ভক্তাস্ত্বং পর্যুপাসতে ये चक्र्यक्षरम अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमाह। श्री भगवान उवाच मयावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परोपेता स्तेमे तममतः ये तक्षरम अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयम्येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्तोपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशितचेतसाम् मयैव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयैव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतत्प्रसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिताः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागस्सन्ति अनन्तरम् अद्यष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मदृढनिश्चय मयोर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समे प्रियः अस्मान्नद्विजते लोको लोकान्नद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनापेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीन गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः यो न हृष्यति न देष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भुक्तिमान यः समे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्यो निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्ट येन केनचित् अनेकेतस्थिरमोतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्ममृतं इदं यथोक्तं पर्युपासते सद्वधानमत्परमा भक्तस्तोतीव मे प्रियाः इति श्री महाभारते शतसहस्रां संहितायां वैयासिकां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नाम দ্বাদশোধ্যায়। সময় খুব অল্প, আধা ঘন্টা সময় দেওয়া হয়েছে। সময়ের মধ্যে বিশদ ব্যাখ্যা বা আলোচনা সম্ভব নয়। আমি একটু তাড়াতাড়ি পড়ার চেষ্টা করছি। অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞেস করছেন, কেমন যেমন বাছুর যখন গায়েতে ইয়ে করলে ঢুস মারলে তারপর আস্তে আস্তে দুধ বেরিয়ে আসে, তেমনি ভগবানের কাছ থেকে বেরিয়ে আসছে সেই কথা, সে অমৃত। অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভগবান, এভাবে কেমন না সদা আপনাতে যুক্ত চিত্ত হয়ে যে সকল ভক্ত আপনার উপাসনা করেন এবং যারা অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এই বহুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী কে? শ্রী ভগবান এবারে বলছেন, যারা আমাতে মন নিবিষ্ট করে সতত যুক্ত হয়ে অর্থাৎ দিবারত্ব পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার উপাসনা করেন, আমাতে মন নিবিষ্ট করে শ্রদ্ধা সহকারে আমার উপাসনা করেন, তারাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী। তারপরে বলছেন যে কিন্তু যারা সর্বত্র বুদ্ধিযুক্ত হয়ে সর্বত্র সমত্ব বুদ্ধি, সকলকে সমভাবে দেখে এবং সকল প্রাণীর হিত পরায়ণ হয়ে, সকল প্রাণীর হিত পরায়ণ মানে সকলের কল্যাণ করব, সকলের মঙ্গল করব, এই ভাব নিয়ে আমরা নাম টাম করছি, হরি নাম করছি, কিন্তু হরি হরি বলি, কিন্তু হরি যেটা বলছে সেটা শুনি নাই। সেটাই তার জন্য আমাদের আধ্যাত্মিক পথে আমরা খুব বেশি এগিয়ে আসতে পারিনি। শুধু হরি হরি বললে হবে না, হরি যেটা বলছেন, তাহলে মুখে বলছি হরি হরি, মনে ভাবছি অন্য কিছু করি, তাহলে কিন্তু সত্যিকারের ভক্তি হবে না। যেমন বন্যার জল আসছে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, সেরকম ওই রকম একটু উদ্বেগ আনন্দ উচ্ছ্বাস আসবে, আবার সব বেরিয়ে চলে যাবে। তার জন্য ভগবান কি বলছেন সেগুলো ভালো করে শুনতে হবে এবং সেই ভগবানের কথা বলে শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস রেখে জীবনটাকে সেভাবে চালানোর চেষ্টা করতে হবে। অর্জুনকে ভগবান বলছেন, তুমি আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তার জন্যই আমি তোমাকে এই কথাগুলো বলছি। তেমনি আমাদের ভগবানের কথার উপরে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। শ্রদ্ধাশীল অর্থাৎ ভগবানের কথায় বিশ্বাস করে সেরকম ভাবে চলার চেষ্টা করতে হবে। ভগবান বলছেন কি, যে যারা সকল প্রাণীর প্রতি হিতপরায়ণ, এটা মাথায় রাখতে হবে সবসময়। শুধু ধীরে ধীরে করে নাচলে শুধু হবে না, আমাদের নাচও করবো, হরিনাম করবো, কিন্তু ভাবটা রাখতে হবে যে আমরা সকলের কল্যাণ সাধন করি।
করে কি হবে, ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয় হতে প্রত্যাহার করে সেই অচিন্তনীয় কুটস্থ ধ্রুব অনির্দেশ্য অব্যক্ত সর্বত্রগ অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন তারাও আমাকে প্রাপ্ত হন। বলছে ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয় থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আমাদের সবসময় ইন্দ্রিয়গুলো সবসময় কোন দিকে ছুটছে? বিষয় দিকে ছুটছে। চক্ষু কর্ণ নাসিকা আর এদের বিষয় হচ্ছে রূপ রস গন্ধ, এইসব পঞ্চ বিষয়ের দিকে আমাদের মন সব সময় ছুটছে। এর থেকে আমাদের মনকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আমরা কেউ কেউ ভাবি যে আমরা এই কোন একটা জিনিস বিশেষ জিনিসটা আমরা খাচ্ছি না, বাস আমরা সমস্ত ত্যাগ করে ভগবানের কাছে যে পৌঁছে যাচ্ছি। কিন্তু পঞ্চ বিষয় কত বিষয় আছে, এই সমস্ত ত্যাগ করতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলো সেদিক থেকে ফিরিয়ে এনে আমাদের মনকে শ্রীকৃষ্ণের চরণে দিতে হবে। শুধু হয়তো আমরা কিছু একটা মাছ ত্যাগ করলাম কি মাংস ত্যাগ করলাম, ভাবলো ভগবানের কাছে পেয়ে গেছি এবং তার জন্য অহংকার আরো বেশি করে হচ্ছে। আর ভগবান তো বলে দিয়েছেন অহংকারের লেশ মাত্র থাকলে আমাকে পাওয়া যাবে না। তাহলে কি হবে, আমাদের ত্যাগ করতে হবে। কি জিনিসটা ত্যাগ করতে হবে সেটা এখানে বুঝতে হবে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয় থেকে মনকে ফিরিয়ে এনে শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করতে হবে। সে কার? সে পরম ব্রহ্মর অর্পণ করলে তারা আমাকে প্রাপ্ত হন, সেটা ভগবান বলছেন। তারপরে বলছেন যে ক্লেশ অধিকতর স্তেষাম অব্যক্ত আসক্ত চেতসাম অব্যক্ত হি গতির দুঃখং দেহ বধির বাক্যতে। বলছেন অব্যক্ত নির্গুণ ব্রহ্মে অনুরক্ত চিত্ত যোগীগণের সিদ্ধিলাভ খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ দেহধারী মনুষ্য অনেক ক্লেশকর সাধনা দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্ম বিষয়ক নিষ্ঠা লাভ করতেন। ভগবানের নির্গুণ কি করে বুঝবো? আমরা কি আগে কি কোনো মানুষকে ভালোবাসলে, কোনো মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হয় আমাদের কখন? যখন সেই মানুষ সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি, তার গুণের কথা যদি শুনি, তিনি মানুষের কল্যাণ করেন, অতি জ্ঞানী, অনেক রকম তার গুণ আছে, তখন তার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল হয় এবং তাকে ভালোবাসতে ইচ্ছা করে। তো আমরা নির্গুণ ব্রহ্ম আমরা কিছু বুঝতেই পারছি না, ওই জন্য আমাদের সগুণ সাধনাটাই আমাদের পক্ষে সহজ সাধ্য, সেটাই কিন্তু এটা বলতে চাইছেন। তারপরে বলছেন ইয়েতু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সন্ন্যাস মত পরাহা অনন্যে নৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্তু উপাসতে তেষাম অহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময়া বেশিত চেতসাম। বলছে কিন্তু যারা সমুদয় কর্ম আমাতে অর্পণ করেন, একমাত্র আমাতেই চিত্ত সমাহিত করে ও ধ্যান পরায়ণ হয়ে আমার উপাসনা করেন, হে পার্থ আমাতে অর্পিত চিত্ত সেসব ব্যক্তিগণকে আমি মৃত্যুযুক্ত অর্থাৎ অনিত্য সংসার সাগর হতে অচিরে উদ্ধার করি। সমুদয় কর্ম যা কিছু করছি, ওই যে গীতায় বলছেন এক জায়গায় ভগবান যৎ করসি যৎ অসনাসি যজ্জুহসি দদাসি রথ যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ পুরুষে মদ অর্পণম। যা কিছু করছি, যা কিছু দান করবো, যা কিছু তপস্যা করবো, যা কিছু গ্রহণ করবো, সব ভগবানেতে অর্পণ করতে হবে। সমুদয় কর্ম আমাকে অর্পণ করে দাও। তার কর্ম করব কিন্তু তার ফলের আকাঙ্ক্ষা করবো না। ভগবান বলছেন কর্মণ্যে বাধিকার অস্তে মা ফলে সুকদাচন। কর্মে তোমার অধিকার আছে, ফলে নয়। তো ভগবানকে সমুদয় কর্ম অর্পণ করতে হবে এবং একমাত্র আমাতেই চিত্ত সমাহিত করবো, অন্যদিকে কোনো দিকে মন থাকবে না। স্ত্রী পুত্র পরিবার জাগতিক যে সব আছে, জাগতিক যে সমস্ত মায়ার জিনিস আছে যেগুলো আমাদেরকে মনকে সবসময় টেনে নেয়, তার থেকে আমাদের মনকে সরিয়ে এনে শ্রীকৃষ্ণের চরণে দিতে হবে। আর কি করতে হবে? ও ধ্যান পরায়ণ হয়ে আমার উপাসনা করেন, হে পার্থ আমাতে অর্পিত চিত্ত, যারা এভাবে আমাতে মনকে অর্পণ করতে পারে তাদেরকে আমি এই মৃত্যু সংসার, এটা সংসারটা কেমন ভগবান বলছেন অনিত্যম অসুখম লোকম ইমং প্রাপ্ত ভজস্যমাম। এই জগৎ হচ্ছে অনিত্য। অনিত্য মানে যেটা চিরকাল থাকে না, আর অসুখকর জ্বালা যন্ত্রণাময়, এটা আমরা বুঝতে পারি না। যদি বুঝতে পারতাম, বুদ্ধদেব বুঝতে পেরেছিলেন, তার জন্য তিনি সংসারের রাজপ্রাসাদের সুখ ত্যাগ করে সংসার ছেড়ে চলে গেছিলেন। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না, আমরা এই সংসারের মধ্যে সুখ পেতে চাইছি, আনন্দ পেতে চাইছি, এইটাকে ভোগ করতে চাইছি। কাকে ধরে? কৃষ্ণকে ধরে ভোগ করবো, যাতে আরো বেশি করে ভোগ করতে পারি। কিন্তু গীতার সারমর্ম হচ্ছে ত্যাগ। ঠাকুর বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলছেন গীতা হচ্ছে কি 10 বার ত্যাগ, 10 বার গীতা বললে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গীতা বলতে ত্যাগই আসছে, অর্থাৎ সব ছেড়ে ভগবানের শ্রীচরণে আমাদের মন দিতে হবে। সে ত্যাগ না থাকলে ভগবানের সেই জিনিস উপলব্ধি করতে পারা যাবে না। ভগবানের কথা হলো একটু হলো, বাস ভাবছি কিছু হলো, কিছুই হবে না। ত্যাগ ছাড়া এটা বোঝাই যাবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন রিলিজিয়ন ইজ রিয়েলাইজেশন থ্রু রিনাউন্সিয়েশন। রিলিজিয়ন ধর্ম হচ্ছে কি
উপলব্ধি কি করে উপলব্ধি হবে? ত্যাগ করতে হবে। কি ত্যাগ? এই জাগতিক সুখের মোহ ত্যাগ করতে হবে, কামিনী কাঞ্চনী ত্যাগ, এই মান যশের আকাঙ্ক্ষা, আমাকে লোকে মানবে গণবে, আমার হাততালি দেবে, গান করবো হাততালি দেবে, সব মায়া ত্যাগ করতে হবে। শুধু কৃষ্ণের চিন্তায়, কৃষ্ণের ধ্যানে, কৃষ্ণের জ্ঞানেতেই যখন আমরা আনন্দ পাবো, সেই হচ্ছে সকল চলতে হচ্ছে মূল আনন্দ। ওই আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করতে গেলে এই ছোটখাটো আনন্দকে ত্যাগ করতে হবে। তো ভগবানের এরকম করে ভজনা করলে ভগবান বলছেন যে আমি তাকে এই মৃত্যু জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসার, যেখানে বারে বারে আসতে হচ্ছে, রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে, তার থেকে আমাদেরকে তিনি মুক্তি দিবেন। তারপরে বলছেন ময়েব মন আধর্ষ ময়ী বুদ্ধি নিবেশয় নিবেশিষ্যসি ময়েব অতূর্ধ্বং ন সংশয়। অতএব তুমি আমাতে মন নিবিষ্ট করো। তাহলে অন্যদিকে মন গেলে আমরা দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা পাবো, আমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য আমাদেরকে আমাদের মনটা শ্রীকৃষ্ণে দিতে হবে। বাইরে যে ছুটছি, এটা হচ্ছে জীবনটা শুধু বেকার সময় নষ্ট করা হচ্ছে। অন্য কোনো দিকে মন না দিয়ে ভগবান আগে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, দেখো আমি একমাত্র জ্বালা যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাবার একটা স্থান। তো বলছেন কি তম এবার শরণং গচ্ছ, অর্জুনকে বলছেন তম এবার শরণং গচ্ছ সর্বভাবে না ভারত তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম। সকল রকম ভাবে তার চরণে শরণ নাও, তাহলে কি হবে? তিনি আমাদেরকে পরম শান্তি, পরম স্থান দান করবেন। যে স্থানে চলে গেলে আমাদের পরম শান্তি আমরা পাবো, পরম আনন্দ লাভ করবো। এই বাইরে ছোটখাটো এইসব আনন্দগুলো কিছুই নয়। এগুলো কেমন আনন্দ? যে সেই ঈশ্বরের আনন্দ, শ্রীকৃষ্ণের চরণে যদি মন দিতে পারি, তার আনন্দের কাছে এটা কোটি গুণের এক গুণ। কিন্তু ভগবানের কথা আমাদের এই বিশ্বাস আসছে না, কিন্তু আসবে, আস্তে আস্তে আসবে। এক জন্মেই সবকিছু হবে না, আস্তে আস্তে এই সংস্কার এগুলো বদ্ধ হবে। যে কৃষ্ণ কথা শুনছেন আমরা মন দিয়ে, এটাতেই বুঝে যাচ্ছে যে আমরা কৃষ্ণের আনন্দ পাওয়ার জন্য চাইছেন কিছু। কিন্তু এই আনন্দ পাওয়ার জন্য শুধু শুনলেন হয় না, কানে একদিকে ঢুকে এইদিকে বেরিয়ে যাবে, এটা করলে হবে না। হৃদয়ে ঢুকাতে হবে, হৃদয় মন্দিরটাকে সাফ করতে হবে। কৃষ্ণের নাম করতে করতে, কৃষ্ণের চরণ চিন্তা করতে করতে আমাদের হৃদয়ের ময়লাগুলো দূর হবে। যখন হৃদয়ের ময়লাগুলো দূর হবে, মনের ময়লা দূর হবে। মন্ত্র জপ করতে করতে মনের ময়লা হয়, বাইরের ময়লা, বাইরে সুন্দর কাপড় চাপড় পরছি, জামা কাপড় কেচে গায়ে সাবান দিচ্ছি, ওটা হচ্ছে বহিঃ শৌচ, বাইরের। কিন্তু অন্তঃ শৌচ হয়েছে মনের মল। কি করে দূর হয়? ঠাকুরের নাম করতে করতে, হরিনাম, কালী নাম, শিব নাম, রাম নাম, রাধা কৃষ্ণের নাম, যে নামেই তাকে ডাকি তিনি একই। তাকে কি হবে? নিষ্ঠা করে তাকে ডাকতে হবে, অনুরাগের সহিত নাম করতে হবে। কেমন? ভজতাং প্রীতি পূর্বকম, প্রীতির সহিত তার ভজন করতে হবে। নাম এবং নামে অভেদ, এই জ্ঞানে নাম করতে করতে আমাদের মনের ময়লা যখন দূর হয়ে যাবে, তখন আমরা ভগবানকে বুঝতে পারবো। ভগবানের এই কথাগুলো সত্য, সেটা আমাদের বুঝতে পারবো। বুঝে সেভাবে এগোতে হবে। আমরা যদি কোনো গন্তব্যস্থলে যাই, আমরা যাব হিমালয়, যাব হিমালয়ের দিকে যদি যেতে হয়, আমাদের কি হবে? কোনো বিশেষ ব্যক্তি যিনি হিমালয়ে গেছেন, তার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে, পথ নির্দেশ জানতে হবে। তারপর কি হবে? আস্তে আস্তে সেভাবে এগোতে হবে। শুধু প্রথমে বিশ্বাস করতে হবে, বিশ্বাস করে তারপরে আমাদের গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তারপর ভগবান যেটা বলছেন যে অতএব তুমি আমাতে মন নিবিষ্ট করো এবং বুদ্ধি স্থির করো, তাহলে দেহান্তে আমাতেই বাস করবো, অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত হবে, এতে কোনো সংশয় নেই। দেহান্তে ভগবানের কাছে চলে যাবে, অর্থাৎ যে সে পরম শান্তির স্থান, পরম আনন্দের স্থান, সেই জায়গায় পৌঁছে যাবে ভক্তরা। তারপরে বলছেন যে অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম অভ্যাস যোগেন তত মাম ইচ্ছাতুং ধনঞ্জয়। অর্জুনের মধ্য দিয়ে আমাদের সকলকে তিনি অনেকগুলো ওষুধ দিচ্ছেন, যে কোনো একটা তোমরা ধরো। সহজ সহজ ওষুধ বলে যাচ্ছেন। যদি এরকম করে না পড়ো তাহলে আর একটা ওষুধ দিচ্ছেন, যদি এটা না পড়ো তাহলে আর একটা বলছি। দেখো এগুলো পরপর বলে যাচ্ছেন, আমরা একটু দেখি। হে ধনঞ্জয়, যদি আমাদের চিত্ত সমাহিত করতে না পারো, এর আগে বললেন চিত্ত সমাহিত করো আমাতে, যদি তাও না পারো তাহলে পুনঃ জপ ধ্যানাদি এই অভ্যাস দ্বারা চিত্তকে সমাহিত করে আমাকে পাবার চেষ্টা করো। পুনঃ জপ করতে হবে। আমরা জপ করি, কিন্তু জপ করতে করতে মনের মধ্যে হাট বাজার বসে যায়। মনের মধ্যে চিন্তা হচ্ছে ওই জায়গায় কি আছে, সেই জায়গায় কি আছে, ওখানে কি হচ্ছে, জমিটা ওষুধ দিতে হবে নাকি, ওখানে ছেলেটা পড়তে গেল কখন ফিরবে, হাজার রকম চিন্তা আমাদের মনের মধ্যে বাসা বাঁধে, অর্থাৎ মনেতে হাট বাজার বসে যায়। মনেতে কাকে বসাতে হবে? যার জপ করছে তাকে বসাতে হবে। তাকে বসাতে পারলে তখন আস্তে আস্তে সেই জপ ধ্যানে করতে করে আমাদের
তখন ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা করতে করতে ভগবানকে উপলব্ধি করতে আমরা পারবো। তারপরে বলছেন অভ্যাস দ্বারা কি আমাদের মন চলে যাবে, আবার মনকে ফিরিয়ে আনতে হবে। যে আমার বাইরে যদি কেউ ছাগল ছাড়ে, ছাগলগুলো সবসময় কি হয়েছে অন্য জমিতে ফসল খেতে চলে যাচ্ছে, তাদেরকে কি হয় বারে বারে ফিরিয়ে আনতে হবে। তেমনি আমাদের মনটা ওরকম বাহ্যিক বস্তু পঞ্চ বিষয়ের দিকে সবসময় ছুটছে, তাকে ফিরিয়ে এনে অভ্যাস যোগে বারবার চেষ্টা করতে করতে মনটা স্থির হবে। তারপরে আবার বলছেন ভগবান অভ্যাস অসমর্থ হইছি মত কর্ম পরম ভব মদর্থমপি কর্মানি কুর্বন সিদ্ধি অপাপসি। যদি তুমি এ প্রকার, আবার বলছেন আর একটা সহজ বলছেন কিছু, যদি এ প্রকার অভ্যাসও তুমি অসমর্থ হও তাহলে মত কর্ম পরায়ণ হও। অর্থাৎ ভগবানের প্রীতির জন্য পূজা পাঠ জপ ধ্যান সব কথা ভগবানের প্রীতির জন্য। এমন একটা বিরাট পুজো করছে, লোকের নাম নেবে, পেপারে নাম বেরিয়ে গেলে জায়গায় বিরাট পুজো করছে, এতে ভগবানকে পাওয়া যাবে না, মানুষের একটু হাততালি পাওয়া যাবে বা মানুষের একটা একটা বিরাট কিছু করেছে বাহবা পাওয়া যাবে। কিন্তু ভগবানের কাছে যেতে গেলে সব হাততালি বাহবা মোহ ছেড়ে দিয়ে এক মনে ভগবানের প্রীতির জন্য মত কর্ম পরায়ণ হতে হবে। ভগবান বলছেন সেসব করতে হবে। শ্রবণ কীর্তন, নিজে ঠাকুরের কথা শুনতে হবে, শ্রবণ মনন কীর্তন এসব করতে হবে। করতে করতে ভগবানের প্রতি ভালোবাসা আসবে। যখনই ভগবানের কথা ভালো করে আমরা শুনবো মন দিয়ে, তখন ভগবানের প্রতি আমাদের ভালোবাসা আসবে। কারণ কি ভগবানের গুণের কথা, ভগবান এইসব জিনিসগুলো বলেছেন, এত ভালো কথা বলছেন, তাহলে সে ভগবানকে যদি আমি হৃদয়ে বসাতে পারি, তার নাম করতে পারি, তাহলে একটা তো প্রতি সুন্দর একটা অবস্থা আমাদের লাভ হবে। এইভাবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তাহলে নিষ্ঠা প্রথমে লাগতে হবে, তারপরে আমাদের তার প্রতি ভালোবাসা আসবে। বলছে এবং আমার প্রীতি সাধনের জন্য কর্ম করতে করতে এইভাবে চিত্ত শুদ্ধি ক্রমে তুমি সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করবে। চিত্ত শুদ্ধ হলেই কি হবে, আমাদের সঙ্গে ভগবানের যোগ হয়ে যাবে। আমাদের জীবনে যে যোগ, কার সাথে না, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ। পরমাত্মা হচ্ছেন সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আর জীবাত্মা তার সঙ্গে যোগ। অলরেডি একটা যোগ আছে, কিন্তু মাঝখানে ওই যে জাগতিক সুখের দিকে যে মায়া গুলো আছে, কামিনী কাঞ্চনে মায়া, অবিদ্যা মায়া আমাদেরকে আবরণ করে রেখেছে, ভগবানের সঙ্গে কানেকশনটা করতে দিচ্ছে না। এই কানেকশনটা করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে, সেটা হচ্ছে সাধনা, সেটা হচ্ছে তপস্যা। তারপরে আবার বলছেন অথই তৎ অপশক্ত হসি কর্তুম যোগ আশ্রিত সর্বকর্ম ফলত্যাগং তত কুর্যতাত্মবান। যদি এত অসমর্থ হও তাহলে মদ যোগ অর্থাৎ আমাকে সর্বকর্ম অর্পণ রূপ যোগ আশ্রয় করে সংযত আত্মা হয়ে সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগ করো। সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগ করো, আমার প্রীতির জন্য কর্ম, সর্বকর্ম অর্পণ রূপ যোগ আশ্রয়, সব কর্ম আমাকে দিয়ে দিলাম। এত ভালো তো আমরা কি করি, সমস্ত ভালো কাজের ফলটা পাওয়ার জন্য ভগবানের কাছে আবদার করি, আর সমস্ত মন্দ কর্মের ফলটা নুকি করে ভাবিছি ভগবান দেখতে পারবে না, কিন্তু তার ফলটা বেশি হয়। আমরা যেটা নিঃস্বার্থ ভাবে দিতে পারি, সেটা তার ফলটা অনেক বেশি হয়ে আমাদের কাছে ফিরে আসে। আমরা যখন মানুষকে কাউকে আঘাত দিই, আমরা চাই কি নিঃস্বার্থ ভাবে কিন্তু আঘাত করি, মানে কিছু পাওয়ার আশায় আঘাত করি কি কাউকে আঘাত করি না পাওয়ার আশায়, তখন সে আঘাতটা আমাদের কাছে অনেক কিছু ফিরে আসে। আর যখন কাউকে কোনো কিছু ভালো কিছু দিই, তার কাছে বাহবা পাওয়ার আশা করি, সে আমাকে আবার প্রত্যুপকারের আশা করি, আবার আমাকে ফিরে আবার উপকার করবে, আমার নাম করবে, আমার সুনাম করবে, চতুর্দিকে আমার নাম ছড়িয়ে পড়বে, এই জন্য দান করা হয়। ওই জন্য সে দানের ফলটা অনেকটা কমে যায়। স্বামী যাই বলছেন দাও দাও আর ফিরে নাহি চাও, দেবা ফিরে চাই তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান। যে ফিরে চাই সে যদি সিন্ধু পরিমাণ দান করে, সেটা বিন্দু হয়ে যাবে। আমরা কিন্তু মানুষকে যখন আঘাত করি, সেটা বিন্দু পরিমাণ আঘাত করলে ফিরে চাইনি, তাই অনেকটা বেশি হয়ে ফিরে আসে। তাই আমাদের সবসময় সচেতন রাখতে হবে, আমরা কি কোনটা দেবো, নিঃস্বার্থ হবে, কোনো আশা না করে, নিষ্কাম ভাবে কামনা না করে হচ্ছে মানুষকে ভালোবাসতে হবে। কৃষ্ণের কথা শুনে সকলকে ভালোবাসতে হবে, সকলের মধ্যে কৃষ্ণ আছেন এই চিন্তা করে সকলকে ভালোবাসতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে, তাদের দুঃখে দুঃখী হতে হবে, তাদের সুখে সুখী হতে হবে, তাদের কল্যাণ সাধন করতে হবে, তাদের উপকার করতে হবে। তখন আমাদেরও অনেক বেশি ভালো হবে। তারপরে ভগবান বলছেন শ্রেয় হি জ্ঞানম অভ্যাসেদ জ্ঞানাধ্যানং বিশিষ্যতে ধ্যানাৎ কর্ম ফল ত্যাগ ত্যাগ শান্তি অনন্তরম। তারপরে ভগবান আবার বলছেন অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান, অর্থাৎ শব্দ যুক্তি দ্বারা আত্মনিশ্চয় রূপ পরোক্ষ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান অর্থাৎ নিরুদ্ধারণ শ্রেষ্ঠ। আবার ধ্যান অপেক্ষা কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ। কারণ ওই কর্মফল আসক্তি ত্যাগ হলে অচিরেই
সংসার নিবৃত্ত রূপ পরম শান্তি লাভ হয়। কর্মফল ত্যাগটাকে সব থেকে বড় ত্যাগ বলছেন। তাই ওই যে ভগবান বলছেন যে কর্মণ্যে বাধিকার অস্তে মা ফলেষু প্রয়োজন, তুমি কর্ম করো, কর্মে তোমার অধিকার, ফলের অধিকার করো না। ফল আমি তো, আমার কাছে তুমি তো নিঃস্বার্থভাবে দাও। ভগবান কখনো যদি কোনো খুব ভালো মানুষ হয়, ভগবান তার কোনো কেউ খারাপ, কখনো ভগবান খারাপ করবে না। আমরা দেখি যে জগতে দেখি যে কোনো ভালো মানুষ যদি হয়, তাকে বিশ্বাস করলে সে কখনো তার ক্ষতি করে না। ভগবান হচ্ছে চরম বিশ্বাসের স্থান, তিনি আমাদের সবসময় মঙ্গল করছেন, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না। কারণ কি? অবিদ্যা মায়া জনিত আমাদের এই অবস্থার জন্য আমরা ভগবানের কৃপা, ভগবানের মঙ্গলময় রূপটা আমরা বুঝতে পারিনি। তিনি সুখের মধ্যে আছেন, দুঃখের মধ্যে আছেন। আমরা দুঃখ পেলে ভগবানকে আমরা করি, দোষারোপ করি, কিন্তু সুখ আর দুঃখ দুটোই আমাদের দয়ার দান, ভগবানের দয়ার দান। দুটোই আমাদেরকে জীবন পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে, ভগবানের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, কারণ দুটোই আমাদের জীবনে প্রয়োজন। তারপরে বলছেন, এরপর থেকে তিনি কতগুলো দেখিয়েছেন পথ। আমরা ভগবানের প্রিয় হওয়ার চেষ্টা করি, কোনো যখন ভগবানের কাছে কোনো কিছু আর্জি করব, কোনো আমরা সাধারণভাবে এই জাগতিক ক্ষেত্রে যদি কোনো মানুষের কাছে আমরা কিছু আর্জি করি, আবেদন করি, সে আবেদন মঞ্জুর করেন কখন? যদি আমরা যার কাছে আর্জি করি তার প্রিয় হই, প্রিয় পাত্র হই। তো ভগবান সেখানে, আমরা ভগবানের কাছে সবসময় আর্জি করি, তো এটা চাই সেটা চাই, জাগতিক জিনিসটা বেশিরভাগ চাই, কিন্তু ভগবান এখানে বলে দিচ্ছেন কোন কে কে আমার প্রিয় হবে। আগে তো ভগবানের প্রিয় পাত্র হবার চেষ্টা করতে হবে। একটা ইংরেজি কথা যে ফার্স্ট ডিজার্ভ দেন ডিজায়ার, আগে যোগ্য হও, সেটা পাওয়ার যোগ্য হও, তারপরে সেটা তুমি কামনা করো। তাহলে এখানে বলছেন 13 থেকে 19 নম্বর শ্লোকে ভগবান বলছেন আমার প্রিয় হবে কারা। আমরা চেষ্টা করি বোঝার। অদ্দেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্র করুণ এবচ নির্মম নিরহংকার সম দুঃখ সুখচ্ছমি সন্তুষ্ট সততং যোগী যুতাত্ম দৃঢ় নিশ্চয় ময় অর্পিত মনোবুদ্ধি ও মদ ভক্ত সময় প্রিয়। এখানে বলছেন যিনি কাকে দেশ করেন না, অদ্দেষ্টা সর্বভূতানাং, সকল প্রাণীর প্রতি যিনি দেশহীন, কাউকে দেশ করেন না। আমি প্রথমে বললাম যে সকলের মধ্যে কৃষ্ণ আছেন, যত্র যত্র নেত্র পরে তত্র তত্র কৃষ্ণপুরে, সেই কৃষ্ণকে যদি আমরা দেশ করি, কাকে দেশ করছি? ভগবানের কৃপা পাবো কি আমরা? ভগবান কৃপা পাওয়া যাবে, তা কৃষ্ণকে দেশ করলে তার তারপর কৃপা পাবো কি করে? তাহলে একটাতেই কিন্তু পরপর কর্ম, পরপর একদম সে শৃঙ্খলিত হয়ে রয়েছে, একটা চেনের সঙ্গে আরেকটা চেন পরপর জুড়ে রয়েছে। তাহলে সকল প্রাণীর প্রতি আমাদের দেশহীন হতে হবে। আর কি? মৈত্র করুণা এবচ, সকলের প্রতি মিত্র ভাবাপন্ন হতে হবে, সকলে আমার আপনজন। সারদাম বলছেন সকলকে আপনার করে নিতে শেখো, জগৎ তোমার, কেউ পর নয়। তাহলে সকলকে আপনার করে নিতে হবে, সকলকে, সকলে আমার বন্ধু, সকলে মানে মিত্র, এবং দয়াবান হতে হবে। করুণা এবচ, করুণা, সকলের প্রতি দয়াবান হতে হবে, সকলের প্রতি ভালোবাসা যেমন থাকে, অপরের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করতে হবে। এই হাত দিয়ে যেন আমরা সবসময় অপরের দুঃখ দূর করি, অপরের চোখের জল যেন মুছিয়ে দিই। আর কি বলছেন? নির্মম নিরহংকার। নির্মম মানে, নির্মম আমরা জানি নিষ্ঠুর, সেটা নয়। নির্মম হচ্ছে মমতাহীন। মমতা কি না? আমাদের শুধু স্ত্রী পুত্র পরিবার আত্মীয় স্বজনকে ভালোবাসা হচ্ছে মমতা বা মায়া। এই মায়া আমাদেরকে বদ্ধ করে, এই সংসার জালে আরে বারে বারে ভালো করে বদ্ধ করে। ওই জন্য বারে বারে আমাদের এই সংসার চক্রে, এই যন্ত্রণাময় সংসারে আসতে হয়। তখন বোঝে মমত্বহীন হতে হবে, অর্থাৎ এই শুধু স্ত্রী পুত্র পরিবার, শুধু আমার আপনজন, শুধু তাদেরকে ভালোবাসো, এই ভাব ত্যাগ করতে হবে। কি হবে? সকলকে, গোটা বিশ্ব ভুবনকে আপন করে নিতে হবে। বান্ধবা শিব ভক্তাস্ত স্বদেশ ভুবনত্রয়ম, গোটা বিশ্ব হচ্ছে আমাদের বান্ধব, বন্ধু। আর কি? ও অহংকার বর্জিত হবে, অহংকার থাকলে মানে অহংকার থেকে তিনি অনেক দূরে। তার কৃপা বাড়ি সবসময় পড়ছে, কিন্তু আমরা অনুভব করতে পারছি না। কেন? আমাদের হৃদয় রসালো হচ্ছে না। কারণটা কি না? বলছে উঁচু জায়গায় জল ঢাললে কি হবে? সেই জায়গায় জল দাঁড়ায় কি? জল দাঁড়ায় না তো, জল গড়িয়ে পড়ে যায়, সেই জায়গাটা শক্তই রয়ে যায়। তেমনি ভগবানের কৃপা পড়ছে, যে অহংকার হয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তার কাছে ভগবানের কৃপা আসে না, অনুভব করতে পারি না ভগবান কৃপাকে। তার জন্য আমাদেরকে অহংকার বর্জিত হতে হবে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে। এত বড় সাহিত্যিক, এত বড় দিকপাল, যিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, তিনি অনুভব করেছিলেন যে সকল অপরাধ, সকল আমার অহংকার একেবারে ত্যাগ করে দিতে হবে ভগবানের চরণ পেতে গেলে।
তারপরে বলছেন যিনি সুখে দুঃখে সুখ দুঃখ সম দুঃখ সুখ ছমি, যিনি সুখে দুঃখে সমান সমভাবাপন্ন, যে ভগবান দিয়েছেন, এগুলো কে দিচ্ছেন? ভগবান দিচ্ছেন। আমি যেমন যেমন ওখানে অর্ডার দিয়ে এসছে, আমার কর্ম এবং চিন্তা যেমন করেছে সেরকম সেরকম অর্ডার করে গেছে ভগবানের খাতায়, সেই অর্ডার অনুযায়ী আমাদের কাছে জিনিসপত্র আসছে। সুখ আসছে, সেটা সুখ রূপে আসছে, দুঃখ রূপে আসছে। এই চিন্তা করে তিনি কি করবেন? সুখে দুঃখে সমান অবস্থায় থাকবেন। আর কি ক্ষমি, তিনি সকলকে ক্ষমা করবেন। আমরা হাজার হাজার অপরাধ করছি, করে ভগবান বলছি ভগবান ক্ষমা করো আমাকে, এদিকে কি করছি? আমার কাছে কেউ ছোটখাটো অপরাধ করলে তাকে আমরা ক্ষমা করছি নি। তাহলে কি ভগবান এত কি বোকা? তিনি একটু এত বোকা নন। তিনি তখনই আমাদেরকে ক্ষমা করবেন যে যখন আমরা আমাদের পাশে আমাদের কাছে যারা ছোটখাটো অপরাধ করি তাদেরকে আমরা ক্ষমা করব। তাহলে আমরা যদি আমাদের কাছে আছে পাশাপাশি আমাদের প্রতিবেশী দেখে যদি আমরা ইয়ে করি, আমরা ক্ষমা করি, তখন আমরা ভগবানের ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য। আপনারা বটি নিয়ে রন্ধনশালায় চলে আসেন, সবজি কাটতে হবে। তারপরে কি বলছেন? সমস্ত মা বোনেদেরকে বলছি সন্তুষ্ট, আপনারা সন্তুষ্ট সততম যোগী, সবসময় সন্তুষ্ট থাকতে হবে। অর্থাৎ ভগবানের যে কার্যাবলী তার উপরে যদি আমাদের পুরো বিশ্বাস থাকবে, তবেই আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি। আমরা অসন্তুষ্ট হই কখন? না ভগবানের বিচার ঠিক ঠিক হচ্ছে না, যেটা ভগবান দিচ্ছে এটা ঠিক নয়, ভুল হচ্ছে, তখনই আমরা আমাদের মধ্যে অসন্তোষের কি হয়, স্ফুরণ হয়। তাহলে কি করতে হবে? ভগবানের কার্যের উপরে যদি আমাদের পুরো বিশ্বাস থাকে, তার মঙ্গলময় রূপটা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সঠিক থাকে, যিনি সবসময় মঙ্গল করছেন, তাহলে আমরা সদা সন্তুষ্ট থাকবো। কারণ ভগবান যা করছেন মঙ্গল করছেন, তাহলে আমাদের সন্তুষ্ট থাকার যথেষ্ট কারণ আছে। এইভাবে ভগবানের সমস্ত কাজের প্রতি আমাদের সন্তোষ থাকতে হবে। আর কি সমাজ সততম যোগী, যিনি সবসময় সমাহিত অন্তঃকরণ, অন্তঃকরণে সবসময় কে থাকবেন? ভগবান থাকবেন। ভগবানের চিন্তা সবসময় থাকতে হবে ভিতরে। আর সংযত স্বভাব, চলনে বলনে আমাদের যেন রূঢ়তা প্রকাশ না পায়, কর্কশ ভাব না প্রকাশ পায়, সবকিছু সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে আমরা যেন সংযম করতে পারি। তারপরে কি বলছেন? দৃঢ় নিশ্চয়, মদ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী। এক একটা ধরে নিয়ে জীবনটা কাটালেই আমাদের জীবনটা সোনা হয়ে যাবে। মদ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী, আমার বিষয়ে আমি যেটা বলছি সেটাতে দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। আমরা শুনছি কৃষ্ণ এই বলেছেন, এই বলছেন, করেছেন, কত রকম কথা বলছি, কিন্তু পালন করছি কই? তাহলে বিশ্বাস নাই। আমরা মুখের কথা যা কিছু বলছি সব মুখের কথা, শুধু মুখের কথা বললে হবে না। তো পরম ধন সেই পরশমণি, সেই পরম ধনকে পেতে গেলে আমাদের এই জগতে এই ছোট ছোট ধনগুলো ছাড়তে হবে। তাই বলছে মদ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী। দৃঢ় বিশ্বাসী হলে যার মন বুদ্ধি আমাতে সম্পূর্ণ অর্পিত, ময় অর্পিত মনোবুদ্ধি, যার মন বুদ্ধি আমাদের সম্পূর্ণ অর্পিত, প্রিয়মদ ভক্ত সময় প্রিয়, এ প্রকার ভক্ত আমার প্রিয়। তাহলে প্রিয় হবার এই কয়েকটা জিনিস বললেন। আমরা কোনটা হতে পারি? যে নিজের মনকে প্রশ্ন করতে হবে, ভগবানের কাছে কিছু চাইতে যাচ্ছি, তাহলে আমার এই গুণগুলো আছে তো, আমি এই অবস্থায় পৌঁছেছি তো, এগুলো ভাবতে হবে। তখন ঠিক তখনই আমাদের জীবনের ওই যে ভগবানের পথে এগিয়ে যাওয়ার যে স্টেপে একটা স্টেপে পা দিয়ে হবে। তার আগে কিন্তু বাইরের যে আমরা ছোটখাটো ভাবছি বিরাট ভক্ত হয়ে গেছি, কিছুই নয়। এই সব গুণগুলো অর্জন করতে হবে। ভগবান নিজে বলছেন শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুধু মুখে বললে হবে না, কৃষ্ণ যেগুলো বলছেন সেগুলো শুনতে হবে, সেভাবে চলতে হবে। তারপরে বলছেন অসমান্নোদ বিজতে লোক লোকান্নোদ বিজতে চ ইহ হর্ষ অমর্ষ ভয়দ বেগৈ মুক্ত স ইহ স চমে প্রিয়। বলছেন যার দ্বারা অপর লোক উদ্বিগ্ন বা ক্ষুব্ধ হন না। আমাদের সবসময় জানে একটু ক্ষমতা, জানে তো আমাকে, জানে তো আমার সঙ্গে লাগতে হচ্ছে, আমাকে জানে, এমন কথা বলছে, এমন আচরণ করছে, অপর লোক ভয়ে জড়ো হয়ে যাচ্ছে, উদ্বিগ্ন হচ্ছে, ক্ষুব্ধ হচ্ছে। ভগবান বলছেন এরকম করলে আমাকে পাওয়া যাবে না। এবারে ভক্তরা সবাই বিচার করুন, আমরা কাকে চাই? ভগবানকে চাই নাকি ওরকম নাচানাচি করতে চাই? সব তো দুদিনের জন্য কোটটা বলে সবাই মানে, সেই কোটটাকে দেবে ছুঁড়ে ফেলে কালা কালের কোটটা এলে
সেই কৃষ্ণ হলে সব ছুঁড়ে ফেলে দেবে, সবসময় এটাকে ভাবতে হবে। আর তাহলে কাউকে আমরা কেউ উদ্বিগ্ন করবো না, ভগবান বলছেন, বা ক্ষুব্ধ হন না। আর যিনি অন্য কোনো লোক হতো নিজেও উদ্বিগ্ন হবেন না, ওটা মনটা একটা সমবস্থায় থাকবে। যখন সবাই এটা বিচার করবেন, যদি একটা পাত্রে জল থাকে, জলের নিচে একটা ইয়ে থাকলে আমাদের আমাদের মুখের প্রতিবিম্ব আমরা দেখতে পাই। যদি জলটা নড়ে তাহলে কি হবে? প্রতিবিম্ব দেখা যাবে না। ওটা মনটা আমাদের সবসময় যদি ক্ষুব্ধ হয়, বিষয় দ্বারাও ক্ষুব্ধ হয়, বাইরের জ্বালা যন্ত্রণাময় ইয়ে দ্বারাও মনটা আমাদের ক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু এই ক্ষুব্ধ হলে ভগবানের এটা বুঝতে পারবে। এটা কি? তারপরে বলছেন, এবং যিনি হর্ষ অমর্ষ, হর্ষ এবং অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ হতে মুক্ত, যিনি হর্ষ এবং পরশ্রী কাতরতা, পরশ্রী কাতরতা, অপরে ভালো হয়ে আমাদের জ্বলে যাচ্ছে। নিজের হয়তো ছেলে আছে, সবাই আরো পাশের বাড়ির ছেলেটা আছে, পাস করলো, নিজের ছেলেটা পেলো সেকেন্ড ডিভিশন, আর পরের ছেলে পেয়ে গেল স্টার পেয়ে গেল, বাস আমাদের জ্বালা যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়ে গেল, বললে হবে না। পরের ভালো দেখে যদি ভিতরে জ্বলন সৃষ্টি হয়, সেটা হচ্ছে ভগবানকে পাওয়ার পথে অন্তরায়। তাই বলছে পরশ্রী কাতরতা পরিহার করতে হবে। আর যিনি ভয় ও উদ্বেগ হতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়। তা ভগবানের প্রিয় হতে গেলে আমাদের এইভাবে এই অবস্থায় হতে, ভয় থেকে মুক্ত হতে হবে, উদ্বেগ থেকে মুক্ত হতে হবে, পরশ্রী কাতরতা আমাদের মনে থাকা চলবে নি, একবারে আনন্দে হাসি উলবেলে যখন একটু ভালো কিছু হলো তখন বিরাট আনন্দ করতে লাগলো, ও করা চলবে না। সর্বাবস্থায় সমান অবস্থা থাকতে হবে। আর কি বলছেন, অনপেক্ষ সুচির দক্ষ উদাসীন গত ব্যথ সর্বারম্ভ পরিত্যাগী ইয়মদ ভক্ত সমে প্রিয়, যিনি নিষ্পৃহ, বাহ্য অভ্যন্তরে সূচি, বাইরেও সূচি এবং ভিতরেও সূচি, দক্ষ, পক্ষপাত রহিত, পক্ষপাত কাউকে চলা চলবে না। পক্ষপাত হচ্ছে ভগবানের একদম একটা চরম চক্ষুসুল, যার যিনি বলে পক্ষপাত কারোর প্রতি করা যাবে, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি। সারদা বলছেন সকলের প্রতি সমদৃষ্টি কি করে রাখা যাবে, কাউকে সমান করে কি করে ভালোবাসা যাবে। মা বলছেন যাকে ভালোবাসবে তার কাছ থেকে প্রতিদানে কিছু চাইবে না, তাহলে দেখবে সকলকে সমান ভালোবাসবে। আমরা তো প্রতিদিন সবসময় চাইছি, ওই জন্য সবাইকে সমান ভাবে ভালোবাসতে পারছি না, ওই জন্য আমাদের পক্ষপাত এসে যায়। সব ভগবানের পথে অন্তরায় কত আমাদের কত রোগ জ্বালা আছে, এইসব পড়লেই বোঝা যাবে। আর কি বলছেন, ভয়হীন, ভয় থাকবে না, এবং সর্ববিধ সকাম কর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগী। ওই তো আমরা অনেক সময় আগে সব যেহেতু পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, রাজস্ব যজ্ঞ, পুত্র লাভ করার জন্য যজ্ঞ বলছে, এগুলো সব সকাম সাধনা। এরকম সকাম কর্মের অনুষ্ঠান ত্যাগী, ভগবানের নাম করছি ভগবানকে পাওয়ার জন্য, ভগবান নাম করছে হাততালি পাওয়ার জন্য নয়, একটা বিরাট নাম হবে প্রচার হচ্ছে কিছু এরকম জন্য নয়, ভগবানকে পাওয়ার জন্যই ভগবান নাম। যা কিছু অনুষ্ঠান করব, যা কিছু কর্ম করব, যা কিছু চিন্তা করব, সমস্ত কি না ভগবানকে পাওয়ার জন্য, এবং ভগবানের সকল সন্তানের কল্যাণ কামনার জন্য করছি, কল্যাণের জন্য করছি। সেই কর্ম করলে কোনো পাপ হবে না, সেই কর্মই ভগবানের দিকে নিয়ে যাবে। আর কি বলছেন, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত বলছেন। আর বলছেন, ইয়ো ন হিষ্যতি ন দেষ্টি ন শোচতি ন কাংসতি শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমানী ইয় সমে প্রিয়, যিনি ইষ্ট প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না। যা কিছু একটা চাইছে পেয়ে গেলাম, বিরাট আনন্দ হচ্ছে, চাকরি করছে, চাকরি পেয়ে গেলাম তো বিরাট আনন্দ। এমন আনন্দ অপরের নিরানন্দের কারণ হচ্ছে। চাকরি পেয়ে ভালো কিছু খাওয়া দাওয়া হচ্ছে, ভালো কিছু খাচ্ছে, যে কাদিকে বলবে যে চাকরি পায়নি বেকার ছেলেটা, তার কাছে যে সুখের কথা বলবে, তাহলে তো সেটা ঈর্ষা করবেই। এরকম করা চলবে না, ইষ্ট প্রাপ্তিতে হিষ্ট হবেন না। চাকরি পেয়েছি ও পেতে পারতো, এভাবে মনকে ঠিক রাখতে হবে। আর কি অনিষ্ট প্রাপ্তিতে তিনি বিদ্বেষ করবেন না। অনিষ্ট প্রাপ্তি মানে কি, যেটা আমার পাবার কথা নাই, একটা খারাপ জিনিস পেয়ে গেছি, ওই তো সবগুলো কোত্থেকে আসছে, সব ভগবানের কাছ থেকে আসছে, এটা স্বাভাবিক ভাবে যদি নিতে পারি তাহলে আমাদের কিন্তু এই ভাবগুলো আসবে না। ইষ্ট প্রাপ্তিতে আমরা হিষ্ট হবে না, আর অনিষ্ট প্রাপ্তিতে আমরা দেশও করব না। আর কি বলছেন, যিনি পুণ্য পাপ শুভ কর্ম পরিত্যাগী, যিনি পুণ্য পাপ সমস্ত মা বোনেদেরকে জানানো যাচ্ছে, আপনারা বটিনে রন্ধনশালায়
যিনি পুণ্য পাপ বা শুভাশুভ কর্ম পরিত্যাগী ও ভক্তিমান, তিনি আমার প্রিয়। একটু তাড়াতাড়ি সেরে দিচ্ছি, তো কাজের গোলমাল হচ্ছে। সমশত্রু চ মিত্রে চ তথা মান অপমানয় শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমসঙ্গ বিবর্জিত তুল্য নিন্দা স্তুতির মৌনি সন্তুষ্ট येन केनचित অনিকেত স্থিরমতি ভক্তিমান মে প্রিয় নরহ। যিনি শত্রু ও মিত্রে আবার তেমনি মান ও অপমানে শীত উষ্ণ সুখ ও দুঃখে সমান বোধ করেন, যিনি আসক্তি বর্জিত, কোনো আসক্তি নেই, সংসারে কোনো আসক্তি নেই, কামিনী কাঞ্চনের আসক্তি নেই, মান যশের আকাঙ্ক্ষা যিনি করেন না, মান যশের আসক্তি যিনি ত্যাগ করতে পারেন, যিনি নিন্দা এবং স্তুতিতে সমবুদ্ধি, নিন্দা করলেও যা আর স্তুতি করছে সবাইতে সব একই জ্ঞান, মৌনী, সর্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট এবং নিকেতন শূন্য, স্থির বুদ্ধি ও ভক্তিমান, তেমন ব্যক্তি আমার প্রিয়। শত্রু ও মিত্রের তেমনি মান অপমানে সমান জ্ঞান। সারদা মায়ের কাছে সারদা মা বলছেন কি, আমি সতেরো মা অসতেরো মা, আমি শত্রুরও মা আর যে পরম ভক্ত তারও মা, যে খারাপ লোক সেও তারও আমি মা, আর যে মন্দ লোক তারও আমি মা। এরকম হৃদয় থাকতে হবে। এই হৃদয় যখন আমাদের হৃদয়টা যখন বড় হবে তখন আমরা এগুলো কিন্তু অনুভব করতে পারবো, আমাদের সকলকে তখন সমান ভাবে দেখতে পাবো আমরা। তাই স্বামীজি বলেন অল এক্সপ্যানশন ইজ লাইফ, হৃদয়ের প্রসারণ হচ্ছে জীবন। আমাদের হৃদয় যখন প্রসারিত হবে তখন সেই প্রসারিত হৃদয়ে অনেকের স্থান হবে, অনেককে আমরা ভালোবাসতে পারবো। যত আমরা বেশি ভালোবাসতে পারবো তত আমরা ভগবানের ভালোবাসা অনুভব করতে পারবো। আর কি বলছেন, তেমনি মান ও অপমানে একই রকম থাকবে, শীত ও উষ্ণ, কেন শীত আসছে যাচ্ছে, কোনোটাই তো স্থায়ী নয়। একটা জায়গায় ভগবান বলছে মাত্রা স্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ দাহা আগম অপায়ন অনিত্য তাং তিতিস্বস্য ভারত। শীত গ্রীষ্ম আসবে, মান অপমান জ্বালা যন্ত্র এইসব আসবে, দুঃখ জ্বালা যন্ত্র আসবে আবার যাবে, তাহলে যেটা আসবে যাবে অনিত্য জিনিস, তোমার দুঃখ করে লাভ নাই, এটা প্রকৃতি নিয়মে আসবে যাবে। এরকম যদি যিনি ভাবেন তাহলে মনটা স্থির থাকবে তার। আর যিনি আসক্তি বর্জিত, কোনো আসক্তি থাকবে না, আর নিন্দাতেও যিনি তেমন স্তুতিতেও তেমনি। এই যে জগতে দেখাই যাচ্ছে যে কখন কোন ব্যক্তিকে বিরাট নিন্দা করছে আবার তাকে প্রশংসা করছে, যখন নিন্দাতে যিনি ভেঙে পড়বেন আর প্রশংসায় যদি আনন্দ উৎফুল্ল হন তার দুঃখ আছে। যখন ভাবে এইসব আসবে, এগুলো কোনো ব্যাপার নাই, মানুষ যতক্ষণ যেভাবে বুঝবে, ভগবান তাকে যেভাবে বুঝাচ্ছেন সে সেভাবে বলছে, যখন আমার সম্বন্ধে তাকে ভালো বুঝাচ্ছেন তখন আমার প্রশংসা করছেন, যখন আমার সম্বন্ধে তাকে খারাপ বুঝাচ্ছেন তার বুদ্ধি দিয়ে, তার বুদ্ধি নিরিখে আমি যখন খারাপ তখন সে খারাপ বলছে, কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি হয়তো খারাপ নই, তার বুদ্ধি নিরিখে। সেই জন্য এগুলো নিয়ে বেশি মাথা ঘামালে ভগবানকে পাওয়া যাবে না। ভগবান বলছে সে আমার প্রিয় হবে না। আমরা তো চেষ্টা করছি ভগবানের প্রিয় হওয়ার জন্য, সেই জন্য আমাদের দৃষ্টিটা সেই দিকে রাখতে হবে। তাহলে নিন্দা ও স্তুতিতে আমাদের সমবুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে এবং মৌনী, বিরাট জ্ঞান দিতে লেগে গেল, এরকম মানে ধীর স্থির হতে হবে। সাই বলছেন যে হও ধর্ম মেতে ধীর, হও করম মেতে বীর, ধর্মেতে ধীর হতে হবে। আর সর্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট, যখন যেখানে রাখিবে আমারে সেই সেই মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে। ভক্ত এটা কোথায় ভক্ত বলছেন, যখন যেখানে আমাকে রাখবে সেই সেই মঙ্গল যদি আমি তোমাকে না ভুলি, তোমাকে ভুলে গেলে সব গেল। সুখে দুঃখে রাখো কোনো চিন্তা নেই, কিন্তু জানো তোমার চিন্তা যেন অবিচ্ছিন্ন ধারায় একইভাবে চলে। আর নিকেতন শূন্য, তার নিকেতন নেই, ওটা তার নিজস্ব কোনো বাসস্থান নেই। আর স্থির বুদ্ধি ও ভক্তিমান, স্থির বুদ্ধি ভগবান সম্বন্ধে, আর ভগবান একমাত্র ভালোবাসার বিষয়, আশ্রয় একমাত্র পরম আশ্রয়, স্থির বুদ্ধি থাকতে হবে, এরকম থাকতে হবে। আর যিনি ভক্তিমান তেমন ব্যক্তি আমার প্রিয়। ये तो धर्मामृतम इदं यथोक्तं पौर्विपाशते শ্রদ্ধানা মত পরমা ভক্তাস্তে অতীব মে প্রিয়াহা। বলছেন যে সকল ভক্ত, যে সকল মত পরায়ণ ভক্ত এই মোক্ষদায়ক ধর্মের সাধনা করেন, এগুলো শুধু শুনলে আমরা, এগুলো সাধনা করতে হবে, জীবনে আচরণ করতে হবে, তবে সেটা সাধনা। একটা যে কোনো একটাকে যদি আমরা যদি এই জীবনে এগিয়ে যেতে পারি, আমাদের জীবনটা সোনা হয়ে যাবে, অর্থাৎ আমাদের ভগবানের চরণে স্থান পাওয়ার যোগ্য হব। যতক্ষণ ইয়েতে ময়লা থাকবে ততক্ষণ সেখানে স্থান পাওয়া যাবে না, এসব ময়লাগুলো দূর হয়ে যাবে এসব ভাবে চলতে চলতে। তো মতপন ভক্ত এই মোক্ষদায়ক ধর্মের সাধনা করেন, সেই শ্রদ্ধাবান ভক্তগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়।
তাহলে ভগবানের কাছে কিছু পেতে গেলে ভগবানের প্রিয় হবার যে এই সব কয়েকটা জিনিস ভগবান বললেন, অর্জুনের মাধ্যম দিয়ে সমস্ত জগৎবাসীকে সেভাবে আমাদের জীবনটা কাটানোর চেষ্টা করতে হবে, আর আমাদের সেভাবে প্রিয় হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম ইয়ৎ কৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম। আধা ঘন্টা বলেছে, আধা ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। আবার সকল ভক্তকে কৃষ্ণ জ্ঞানে সকলের কাছে আন্তরিক ভালোবাসা জ্ঞাপন করছি, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করছি। যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, আপনারা হচ্ছেন সেব্য, আমি সেবক, সেবকের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করবেন। তাই ওই জন্য আমাদের একটাতে মানে ইয়েতে বলা হয় পুজো শেষে যে সকল অপরাধ ক্ষমা করো, সকল রকম অপরাধ ক্ষমা করেছে ভগবানের কাছে সেবা অপরাধ যাতে না হয় তার জন্য চেষ্টা করছে। সেই জন্য আমি সেবক, সকলের কাছে কৃষ্ণরূপী সমস্ত এই ভক্তের কাছে যদি কোনো পাঠে ইয়া হয় তার জন্য আমি প্রার্থনা করছি, ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সকলের কল্যাণ হোক, সকলের মঙ্গল হোক। সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সকলে সুখে থাকুক। সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সকলে নিরাময় থাকুক। সর্বভদ্রাণী পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেৎ। ভগবানের কাছে, শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই প্রার্থনা করি সকলে যেন সুখে থাকে, সকলের যেন নিরাময় থাকে, সকলকে কাউকে যেন খারাপ না দেখি, সকলের মঙ্গল হয়, সকলের যেন ভালো হয়, এই প্রার্থনা করে ভগবানের কাছে আবার প্রণাম নিবেদন করছি। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধা কান্ত নমস্তুতে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।